Welcome to the final episode of Future Business Ideas Season 2. Today, two founders take the stage with the ideas inspired by agriculture, entrepreneurship, and building solutions for everyday challenges. Nagawang Tharchin Sherpa presenting AgriBold and Bhuwan Joshi presenting Founders Nepal. In many farming communities, one of the biggest challenges continues to be a post-harvest loss. Farmers often struggle storing their produce due to lack of proper cold storage facilities, which leads to both financial and food loss after the harvest. And the founder, Nagawang Tharchin Sherpa, says AgriBold is built to reduce these losses by improving access to storage facilities in a practical and affordable way. Now let's hear the pitch. I grew up in a kiwi farm in Doramba, Ramechhap. Growing up, farming was everything for us. And for a family of agricultural heritage, cold storage was one of the important things that we needed to pursue. And for 13 years, we tried to pursue government officials and grid operators for cold storage. But there's one thing that they said, that it is not viable. So growing up, I had to witness a lot of post-harvest loss in our family. And AgriBold is the answer that I came up with for the 13 years of not viable thing that the government told us. Well, it is not just my individual personal family problem, but it is the problem of the entire Nepali populace. Around 40% of the post-harvest loss is recorded in Nepal, and I personally surveyed as well. I personally surveyed 276 vendors, 154 farmers, and well, the data is actually very much accurate. What is AgriBold then? Well, talking beside you is the cooling PCM material that we use in our system. It is very much different from the traditional storage devices we use. Do you remember the Coca-Cola or the any drink that you use? When you use ice on it, it melts and it cools. This is the same. The solar will be responsible for cooling this, and this particular material will be responsible for cooling the entire chamber for 30 plus hours. So we don't need any electricity chayena, we don't need any batteries. It is just a PCM that will be operating and keeping our chamber cool. So you might ask, so what is your business model then? So we charge according to kg. Unlike our traditional competitors, they require huge amount of storage capacity. Just standard criteria minimum you have to store 800 kilograms or a ton. तर हरेक किसानले त 800 किलोग्राम से 1 टन सम्मको त प्रोड्युस गर्ने क्षमता त हुँदैन सबैजनाको. So we are targeting those exact populace that have been left behind by the traditional market, and we are charging ranging from 0.85 paisa to 1.8 depending upon the conditions. And well, post harvest loss is one of the most significant challenges that we face today in Nepal, and we AgriBold are here to solve it. Thank you. ठ्याक्कै यसको लागत कति लाग्छ कि तपाई आफै गएर इन्स्टल गर्दिनी हो या किसानले आफैले या जसले यो चाहन्छ त्यसले आफूले बाइङ गर्ने हो? ओभरअल प्रोजेक्ट के हो? सो हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ सोलर पावर कोल्ड स्टोरेज डिभाइस नै हो, एउटा कोल्ड स्टोरेज नै हो हामीले बनाउने भनेको. सो वी आर गिभिङ देम स्पेस फर रेन्टल. त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले आएर आफ्नो सामानहरु चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ ल्याएर प्रोड्युस स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ. सो भनेको तपाईको ठाउँमा नभए कि किसानको ठाउँमा? सो उहाँहरुसँग चाहिँ स्टोर गर्नलाई ठाउँ होइन. म तपाईलाई अलिकति कन्टेक्स्ट दिन्छु. सो नेपालमा चाहिँ 35 वटा कोल्ड स्टोरेज छ. आउट अफ द 35 मेजोरिटीले सबैजनाले आलु मात्र स्टोर गर्छ. दे स्टोर पोटेटोज ओन्ली. अनि मैले अघि भनिहाले 800 किलोग्रामको चाहिँ अपफ्रन्ट चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ. बट अगेन सबैजनाको क्षमता त्यति हुँदैन कि 800 किलोग्राम ल्याएर स्टोर गर्छु. अनि सो एग्रिकल्चरल प्रोड्युस भयो जस्तै टोमेटोज, क्याबेजहरु यो मार्केटमा स्टोर गर्दैन. ओन्ली पोटेटोज इज व्हाट इन द मार्केट. सो यो मटेरियल चाहिँ विल बी युजिङ इट इन्स्टेड अफ द इलेक्ट्रिसिटी इन्भर्टर ब्याट्रीको सट्टामा चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ हामीले कोल्ड स्टोरेज भनेको त्यो ठाउँ कोल्ड स्टोरेज हुन्छ नि सर. कोल्ड स्टोरेजमा चाहिँ यसको भित्तामा चाहिँ यो युज हुन्छ के सर. Do you have that yet? हामी बनाउँदैछौँ म्याम. वी आर इन कोअपरेसन विथ एनआईसी आविष्कार केन्द्रमा हामी बनाउँदैछौँ. त्यो बनाउनुहुन्छ जुन तपाईले बनाउनुहुन्छ आविष्कार यो चाहिँ हजुरहरुलाई यो चाहिँ एउटा मटेरियल चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रेडिसनल कम्पिटिटर भन्दा चाहिँ हामीले यो डिफरेन्ट गरिराछौँ.
सो हाम्रो चाहिँ रेन्टल बिजनेस नै हो सर ट्रेडिसनल कोल्ड स्टोरेज हुन्छ नि हामीले बनाउने कोल्ड स्टोरेज हो फार्मरलाई चाहिँ त्यहाँ आएर हामीले स्टोर गर्न दिन्छौँ कहाँ बनाउनुहुन्छ त्यो कोड कहाँ भन्नु मार्केट छेउमा हब देशभर हजुर देशभर भन्दा नि सर अहिले करेन्टली चाहिँ वी आर टार्गेटिङ बल्खु मार्केट जुन हामीले अहिले बनाइरहेको 1.5 बल्खुको मार्केट 1.5 टनको युनिट चाहिँ यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बल्खुमा चाहिँ इन्स्टल हुन्छ सो यो वाला त अब इट्स नथिङ न्यू होइन यो टेक्नोलोजी हजुरको त होइन अब यो त अलरेडी एक्जिस्ट इन द मार्केट यु विल जस्ट प्लेस दिस एन्ड यु थिङ्क दिस विल वर्क एज अ कोल्ड स्टोरेज I am not thinking, ma'am, it but is you actually know. a proof of concept. It has already been done in Dolkha, but it was a governmental agency that did it. र नेपालमा यो PCM को concept, it is very much new. र के छ भन्दाखेरि still industrially जसले बनाउनुहुन्छ they make it for commercial purposes. भन्नाले 5000 टनको लागि 4000 टनको लागि बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ for that purpose they don't use this system. So we are targeting those people who have been left by the traditional market. So what's your capex? Our capex is 9 lakhs. एउटा बनाउनलाई यो बनाउनलाई मैम एउटा कोल्ड स्टोरेज बनाउन 9 लाखमा तपाईको एउटा स्टोरेज कति क्यापेसिटीको 1.5 टन सर 1.5 टन्स 1.5 टन्सको 9 lakhs doesn't include the rent that you have to pay, but does it? No, actually it does. It does? It So does. यो बनाउनलाई चाहिँ फेरि what is यस्तो एउटा कोल्ड स्टोर बनाउन कति पैसा लाग्छ एउटा कोल्ड स्टोर बनाउन यो सर मैले जुन भने 9 लाख चाहिँ इन्टायरिटी अफ द कोल्ड स्टोरेज बनाउनलाई Solar panel, मैम यु everything. हैव क्यापेक्स राइट क्यापेक्स 9 लाख अपरेशनल कस्ट छुट्टै operational cost छुट्टै हो त्यसमा सोलर प्यानल पनि इन्क्लुडिङ भयो यस सो यो सोलरले चिसो हुन्छ मैम नर्मल रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी भयो इलेक्ट्रिसिटीबाट उहाँको त्यो कुलिङ जुन हाम्रो एसी फ्रिजको मोडल उहाँले फिट गर्नुहुन्छ त्यो नर्मल रेफ्रिजरेटरले कुल गर्छ अनि यसले चाहिँ 30 घण्टा प्लससम्म चाहिँ आफै चिसो भएर बस्छ यसले रिजर्भ राख्ने मेटेरियल भन्न खोज्नु भएको यो चाहिँ त्यो चाहिँ म बुझिहालेको हो एउटा किसानहरूले आफ्नो सानो खालको सेटअप गर्न सक्छन् त्यो सेटअप गरेर उनीहरूले आफूले त्यही नजिक आफ्नोमा स्टोरेज राखेर अनि पछि उनीहरूको टाइममा बेच्न सक्ने मोडल भन्ने मैले बुझेको थिएँ त्यो अलि फरक पर्यो हजुर रेन्टल बिजनेस नै हो क्या सर हामीले स्पेस चाहिँ उनीहरूलाई रेन्ट गर्ने किन भन्दा इन्डिभिजुअली बेसिसमा फार्मरलाई त्यसरी रेन्ट गर्न दियो भने अब सिस्टमको धेरै क्राइटेरियाज हुन्छ प्रोटोकल्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले चाहिँ अहिले कस्तो खालको सिस्टम बनाउँदैछौँ भन्दाखेरि जस्तै मान्नु 7 AM इन द मर्निङ 7 PM इन द नाइट मान्नुहोस् तपाईँ मान्नुहोस् कालीमाटीमा तरकारी बेच्नुहुन्छ हजुर सो यु पे जस्तै 300 केजी चाहिँ हजुरले मार्केटमा लग्नुभयो 200 केजी चाहिँ तपाईँको बिक्यो 100 केजी बिकेन भने चाहिँ द्याट पर्टिकुलर 100 केजी चाहिँ विल स्टोर एट अ रेट अफ 1.8 त्यस्तो टाइपको कोल्ड स्टोरहरू त हजुर अलरेडी धेरै छन् नि त वेयर सर देयर आर ओन्ली रेजिस्टर्ड 35 वटा कोल्ड स्टोरेज छ नेपालमा एन्ड नेपालमा सर आई ग्यारेन्टी यु मोस्ट अफ देम ओन्ली स्टोर पोटेटोज एउटा गर्छ टोमेटो गर्छ इन लुम्बिनी द्याट्स अल काठमाडौँमा काहीँ पनि छैन म आफै हजुर मेरा तपाईले भनेको क्यापेसिटीका हजुर भन्दा 2 गुणा बढी स्टोरेज अहिले मेरै कम्पनी भित्र 20 प्लस छ हजुर तर 20 वटा प्लस मसँगै छ हजुर तपाईले अपरेसनल कोल्ड स्टोरेज है अपरेसनल कोल्ड स्टोरेज अपरेसनल तर मैले सिंगल युज गर्छु त्यो अलग हो रेन्टल दिँदैन हजुर। फरक कुरा त्यो भयो तर तपाईले भनेको हैन मेरो भेजिटेबल मार्केटमा त तपाईको धेरै ठुलो स्टोरेज छ फेरि यो हैन कि छ धेरै भन्न खोजे यति नै हो तर कन्सेप्ट यहाँनिर के हो त भने हजुरले दिन खोजेको अहिले भर्खर तपाईले यो कन्सेप्ट बेच्ने हो या तपाईले आफैले जहाँ पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कोल्ड स्टोर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने अनि त्योमा चाहिँ म आफै रेन्ट दिने भन्ने हो कोल्ड स्टोरेज हुन्छ सर जस्तै यही रुम कोल्ड स्टोरेज हो मान्नु यसलाई मैले ओन गर्छु मेरो कम्पनीले ओन गर्छु हजुर किसान हुनुभयो भने तपाईँले आफ्नो प्रोड्युस ल्याउनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ तपाईँ यहाँ स्टोर गर्नुहोस् भनेर ठाउँ दिन्छु हजुरले स्टोर गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई जुन दिन निकाल्न मन लाग्छ तपाईँ त्यो दिन आउनुहुन्छ अनि निकाल्नुहुन्छ यसको रेभेन्यू जेनेरेसन कति हो ओके सो हामीले जुन 9 लाखमा यो क्यापेक्स बनाएको चाहिँ इट विल ब्रेक इभन इन 4 to 5 years 4 to 5 years. 4 So to for 5 that you will need to make money then you will need 5-6 वटा हैन त्यो पनि अब पनि भएन। 4-5 years पछि आउँछ पैसा पोजिटिभ क्यास फ्लो इयर 1 बाट नै हुन्छ तर ब्रेक इभनको कुरा चाहिँ इयर 4 देखि 5 सम्म हो तर यस्तो म्याम जस्तै यो युनिट पर्टिकुलर युनिटले मात्र आइडिया हैन नि त सो वी आर थिंकिङ कि मान्नु 20 वटा युनिट बनायो भने
एउटा फुल भयो भने देन वी क्यान कनेक्ट टु अनदर सो युटिलाइजेसन रेट चाहिँ बढाउन सक्यो भने देन इट विल बी अ भेरी मच भाइबल बिजनेस इज वाट वी यहाँ हजुरले सो गर्न खोजेको यहाँ अहिले तपाईँले दिन खोजेको म्यासेज अथवा हामीले बुझ्न पर्ने कन्सेप्ट चाहिँ के त कोल्ड स्टोर च्याम्बर म बनाउँछु कोल्ड स्टोर च्याम्बर म रेन्टल बेसमा धेरैलाई दिन्छु त्यसबाट मेरो प्रफिट आउँछ भन्ने कुरो त बुझियो हजुर हैन यस्तो धेरै ठाउँ छ भनेर म अघि भने हजुर अहिले तपाईँले देखाउन खोजेको डिफरेन्सेस अथवा त्यसको फरक चिज के हो त फरक चिज सर मैले भने टेक्नोलोजी नै फरक छ इभन आई क्यान से विथ ग्यारेन्टी कि हजुरले टेक्नोलोजी त फरक भएन होला कुलिङ सिस्टम यही नै सर हो सर हजुरले जुन युज गर्नुहुन्छ तपाईँले इन्भर्टर युज गर्नुहुन्छ ब्याट्री युज गर्नुहुन्छ बत्ती युज गर्नुहुन्छ एम आई करेक्ट ग्रिड युज गर्नुहुन्छ सो हामी कम्प्लिटली सोलर डिपेन्डेन्ट हो र हामीले बत्ती युज गर्दैनौँ द्याट्स वान थिङ द्याट्स डिफ्रेन्ट मान्नु तपाईँको ठाउँमा बत्ती गयो भने यु युज जेनेरेटर डिजल युज गर्नुहुन्छ हजुरले त्यो एक्स्ट्रा कस्ट लाग्यो हाम्रोमा इभन बत्ती गयो भने देन दिस क्यान होल्ड फर 30+ आवर्स इज वाट आइ एम ट्राइङ टु से बत्ती गयो भने पनि वी हेभ नो प्रब्लम सो द्याट इज वाट कसरी रेन्टल चार्ज गर्नुहुन्छ त्यसमा सो कोअपरेटिभ्स छ भने चाहिँ हामीले 3-4 दिनसम्म हुसुल आयो अथवा बादल लाको लागि भयो भने त्यो लाग्यो भने वी क्यान युज ग्रिड अल्सो ग्रिड पनि युज गर्न मिल्छ बत्ती पनि युज गर्न मिल्छ तर बत्ती चाहिँ सक्दो इमर्जेन्सी कन्डिसनमा मात्र युज गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो बिजनेस हो 9 lakhs is your capex हैन त्यसमा अब इभन इफ यु हेभ टु डु अ लट अफ डिफरेन्ट स्टोर्स है त्यो अब 20 वटै गर्नुभयो त्यसमा योर इन्भेस्टमेन्ट इज अलमोस्ट 1 करोड 80 सो 2 करोड जति इन्भेस्टमेन्टै भयो है सो अब त्यसमा टु गेट योर मनी ब्याक इट विल टेक अ लङ टाइम फर यु हैन सो हेभ यु डन द म्याथ टु मेक मनी अन इट So, particularly, I might not have the general idea ki what you are saying, but the thing is, अहिले हामीले बनाइरहेको 100 liter को prototype is already working, हैन? And it is very much working. And so, यो financial projection को कुरामा चाहिँ यो 1 unit लाई चाहिँ अरु further maintenance को चाहिँ चाहिँदैन के म्याम त्यो हो मेन कुरा इट क्यान कन्स्टेन्टली जेनेरेट रेभेन्यू तपाईँले के हेर्नु भन्दा सरको जस्तै सिस्टमले 5 इयरमा चाहिँ उहाँको चाहिँ ब्याट्री फेर्नुपर्छ निकै कुराको उहाँको त्यो लुकेको कस्टहरू हुन्छ बट इन आवर सिस्टम हाम्रो भनेको जेनरल मेन्टेनेन्स खर्च मात्र लाग्छ सो अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि दिस पिसिएम क्यान अपरेट फर 25+ इयर्स सो वन्स 5 इयरमा चाहिँ ब्रेक इभन भएपछि चाहिँ इट्स 20 इयर्स अफ क्यास मनी so that you can so what are your operating costs do you think 9 lakh पछि एउटा रेन्ट भयो एट अ रेट अफ 5% चाहिँ हरेक वर्षमा चाहिँ के अरे बढ्छ भन्ने केसमा चाहिँ इन्फ्लेसन हुन्छ भन्ने केसमा चाहिँ वी आर थिङ्किङ द्याट 5% को रेटमा इन्फ्लेसन हुन्छ सो एट द इयर 1 वी आर एक्सपेक्टिङ अराउन्ड 144K 1,44,000 चाहिँ वी आर एक्सपेक्टिङ कि यसको चाहिँ अपेक्स लाग्छ भनेर एन्युअली yes annually रेन्टल इन्कम and revenue चाहिँ revenue चाहिँ 1.68K we are assuming कि फर्स्ट इयरमा हामी मार्केटमा जाने बेलामा चाहिँ फर्स्ट इयरमा वी आर assuming कि युटिलाइजेसन रेट एकदमै कम हुन्छ बिकज वी आर न्यू इन द मार्केट सो वी आर assuming कि 35% जति युटिलाइज हुन्छ होला so this revenue is 35% 35% yes okay and then the year year 4 5 पुगेपछि चाहिँ वी आर एक्सपेक्टिङ अराउन्ड से 85% त्यति जाने बेलामा चाहिँ अराउन्ड 4.96 लाख्स र जुन त्यति बेलाको अपरेसनल कस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ अराउन्ड 1.68K अपरेसनल कस्टहरु चाहिँ यु विल ह्याभ अ कन्स्टेन्ट थ्रु आउट रेभेन्यूलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने हो अपरेसनल कस्ट चाहिँ 5% थोरै मात्र बढ्छ ड्यु टु इन्फ्लेसन एन्ड सिन्स 5 इयर्स पछि त ब्रेक इभन हुन्छ र देयर विल बी नथिङ द्याट वी निड टु चेन्ज द्याट मच सो 20 इयर्स चाहिँ कन्स्टेन्टली रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेको छ यो सिस्टमले अब कसैले तपाईँको टेक्नोलोजीलाई सिधै म कपी गर्यो लिन्छु म आफै इन्स्टल गर्छु भने तपाईँले इन्स्टल गराइदिने टोटल तपाईँको 9 लाख कति हो तपाईँको प्राइसले वी आर नट मेकिङ फर अदर्स वी आर अपरेटिङ एज आवरसेल्फ हामी नै बिजनेस गर्ने हामी रेन्टल मात्र दिने भन्ने वेमा चाहिँ हामी तर इट्स इजी टु कपी हैन आइपी तर फेरि अर्को एउटा आइपी अन यु कान्ट आइपी अन द टेक्नोलोजी नि त यो अब टेक्नोलोजी त एक्जिस्ट तर यस्तो नि म्याम जस्तै दिस एनिथिङ एनीवन क्यान कपी तर जुन तरिकाले हामीले डिजाइन गर्छौँ सिस्टमलाई
that others can't easily copy नि त त्यो हो नि त. Is it globally available, that type of cold storage? I'm sure it. यस, तर कस्तो भन्दाखेरि अघि नै मैले भने ट्रेडिसनली जसरी मोडलमा गइरहेछ अरू जस्तै नेप्लिज ट्रेडिसनल कोल्ड स्टोरेज जसरी गइरहेछ ग्लोबली पनि त्यसरी गइरहेछ. नोबडी इज टार्गेटिङ दिस स्मल कमोडिटिज. हजुरलाई त कहाँनिर प्रब्लम देखिन्छ भने तपाईँ आफैले गर्छु भन्दाखेरि पनि एउटा कोल्ड स्टोर लगाउन तपाईँको 9 लाख लाग्यो होइन, त्यसको तपाईँले प्रिडिक्सन गरेको टोटल सेल्स आयो भने एकदमै कम रिटर्न आइरहेको छ. तपाईँले त ठुलो बिजनेस गर्नलाई त ह्युज इन्भेस्टमेन्ट चाहियो नि त तपाईँलाई. यहाँनिर चाहिँ च्यालेन्ज देखिँदैन? नो सर, किन भन्दा म आफै बनाइरहेको छु अहिले. इट्स नट द्याट आई एम आउटसोर्स गरेर कन्ट्र्याक्टर हायर गरेर, आइ एम नट डुइङ द्याट. त्यसले गर्दा झन् गाह्रो हुन्छ त. यस्तो जस्तै आई हेभ बिन टकिङ टु डिफ्रेन्ट गभर्मेन्टल बडिज र डिफ्रेन्ट ग्रान्ट्सहरूले चाहिँ आई विल पुसिङ दिस भन्ने कुरा चाहिँ छ. किन भन्दा एबिसीसँग कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट सोलर सब्सिडिजहरू, त्यसपछि रेफ्रिजरेसन सब्सिडीहरू चाहिँ अहिलेको हाम्रो यङ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि. सो आई विल बी वर्किङ अन द्याट. थ्याङ्क यू. Across Nepal's growing startup ecosystem, many young entrepreneurs still struggle to find the right platforms to showcase their ideas, connect with others, and take the first step toward building something of their own. And the founder, Bhuvan Joshi, says Founders Nepal is built to connect and support these early stage young entrepreneurs. Now let's hear the pitch. Do you know how big Nepal's IT and product market is? It's about 300 arba, which has roughly around 10 to 20% CAGR in last 4-5 years only, which has grown 2 to 3x times. In Nepal, great startup ideas doesn't fail, they disappear. When we started FitUp, our first startup, we didn't have any platform to launch it, where to find users to test it, where to find mentorship, and where to find investors. So we built a complete startup execution system which helps founders to grow from idea to product to fundraising in single platform, where entrepreneurs can launch their startup, they can get their users and get feedback, users can explore the service and product they want, and investors can invest in the idea they find attractive. We solve the startup execution gap in the emerging market. It is not just an idea, it's a working system. We already have 55 plus startups launched in our platform, 40 plus website visits organically, 23% new users every month, and we already have 2 job hiring from our own platform. Talking about revenue model, we have 5 different stages where we will increase our company's revenue. At stage 1, we have advertisement and subscription, which is our core revenue as of now. Stage 2, talent marketplace, where companies can hire directly from our platform. At stage 3, we have premium founder circle, where we will organize events and all. At stage 4, we have investor match, where investors can direct collaborate with the founders. And stage 5, our own dream, Founders Nepal fund, where we will select few companies, startups, and we will help them grow from idea to product to scale. Every founders who are already in our platform said this is the most needed platform in our Nepal, and we are very happy to see it. We want Nepal to be a place where founders choose to build companies rather than just looking for jobs. When we started our startup journey, we went through a lot of struggle. We don't want our future generation to go through same struggle. That's why we are here to pitch our ideas. एकदमै खुसी लाग्यो. Thank you. हजुरहरूको आइडिया फाउन्डर्स नेपाल, हजुरहरूले कति भन्नुभयो अरे काम? 2 वर्ष कति? 4 months भयो. 4 month भर्खर अहिले कति 55 plus startups and productहरू हाम्रो प्लेटफर्ममा अलरेडी लन्च भइसकेका छन्. उहाँहरूले तपाईँकोमा आउँदाखेरिको एक्स्ट्रा बेनिफिट के पाउनु भएको छ? सिन्स नेपालको स्टार्टअप कल्चर चाहिँ त्यति डेभलप भएको छैन र स्टार्टअपहरू अब कन्टिन्यू दे हेभ आइडिया, दे हेभ बिल्ड समथिङ इन देयर ओन रुम, बट त्यसलाई मार्केटमा कसरी लाने, यो एक्चुअली वर्किङ छ कि नै, स्टार्टअप तिनीहरूको आइडिया काम गर्छ कि नै भनेर फिडब्याक चाहियो, युजर्स चाहियो. सो हाम्रो प्लेटफर्ममा आउनुहुन्छ, हाम्रो प्लेटफर्ममा अलरेडी मेनी युजर्स छन्. अब तिनीहरूले चाहिएको आफ्नो क्याटेगोरीमा गएर के छ सर्भिस र प्रडक्टहरू सर्च गर्छन्, तिनीहरूको आइडिया राम्रो लाग्यो भने दे क्यान स्टार्टअपहरू आफ्नो अर्ली युजर्सहरू पाउन सक्छन्, फिडब्याकहरू पाउन सक्छन्, र इन्भेस्टरको नजरमा आयो भने आइडिया राम्रो छ भने तिनीहरूले इन्भेस्टरहरू पनि एट्र्याक्ट गर्न सक्छन्. र तिनीहरूलाई जब ओपनिङ चाहिएको छ भने अब जब ओपनिङ गरेर त्यत्रो प्रोसेसबाट जानुभन्दा डाइरेक्ट हाम्रो प्लेटफर्ममा जब ओपनिङ गरेर स्किल म्यान पावरहरू डाइरेक्ट हायर गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर एउटा अलिकति च्यालेन्ज पोइन्ट, हजुर पनि भर्खरै स्टार्टअपै हुनुहुन्छ, अब नयाँ गर्ने पनि स्टार्टअपै हो, हाम्रो लागि तपाईँकोमा किन आउने मेन प्रश्न त्यहाँ आउँछ. स्टार्टअप्सहरूलाई चाहिँ
केही नहुनुभन्दा लाइक जेरोबाट स्टार्ट गर्छन् स्टार्टअपहरू आजभोलि कलेज स्टुडेन्टहरू इन्जिनियर्सहरू ग्रेजुएसनहरू स्टार्ट गर्छन् तिनीहरूसँग केही नहुनुभन्दा हाम्रो प्लेटफर्म छ दे क्यान स्टार्ट जेरोदेखि अब अनलिमिटेड इन्भेस्टरहरू फन्ड रेजिङसम्म पाउन सक्छन् भने त्यो फेरि पनि कन्सेप्ट भयो मैले खोजेको अलि डिफ्रेन्स पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर हो भने जस्तो एकजना स्टार्टअप तपाईँकोमा आयो यस तपाईँकै प्लेटफर्मको ब्याक वर्कमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई अझै क्लियर हुनु ए ओके हामीले चाहिँ त्यो सबै अटोमेटिक छ लन्च भएपछि हामी एप्रुभ गर्छौँ त्यो स्टार्टअपलाई यदि त्यो भ्यालिड स्टार्टअप हो भने एप्रुभ गर्छौँ एप्रुभ भएपछि त्यो चाहिँ हाम्रो फिडमा यसरी फिडमा सबै देखिन्छ स्टाटसहरू अब युजर्सहरू ऊ गरिरहेको बेला हेर्छन् कि यो स्टार्टअपमा के छ सर्भिसेसहरू भनेर अनि त्यसरी चाहिँ स्टार्टअपहरूसँग डाइरेक्ट युजर्स इन्टरेक्ट गर्न सक्छन् I want to know, Bhuvanji, that हाम्रो यो 5 segmentsहरू जुन भन्नुभएको थियो नि यसमा everything is live, like ads are live. अहिले स्टेज 1 र स्टेज 2 भइसक्यो. So ads and hiring you are doing. Yes. तर अहिले सर्कल र म्याच मेकिङ बिट्विन इन्भेस्टर्स एन्ड फाउन्डर्स चाहिँ भएको छैन. वी आर टकिङ टु 3 इन्भेस्टर्स. अब डिल भएपछि वी विल इन्भाइट देम टु आवर प्लेटफर्म. त्यसपछि स्टेज 3 पनि हामी स्टेज 4 हामी उ गर्छौँ स्टार्ट. सो भुवनजी यसमा आई थिङ्क वाट आई वान्ट टु आई थिङ्क ग्रेट कन्सेप्ट होइन तर वाट आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड इज हाउ यु वाट्स द रेभेन्यू मोडल इन दिस होइन हाउ विल यु मेक मनी एट द एन्ड फ्रम युजर्सबाट अहिले चाहिँ हामी प्रि रेभेन्यूमा छौँ. रेभेन्यू छैन बिकज वी हेभ टु इन्क्रिज आवर युजर बेस. सो स्टार्टअपबाट चाहिँ हामी एउटा चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट भयो सो द्याट तिनीहरू ऱ्याङ्क गरौँ वेब होम पेजमा ऱ्याङ्क गरौँ एउटा त्यो भयो. अनि अर्को चाहिँ दे क्यान बाई द सब्सक्रिप्सन जसले चाहिँ तिनीहरू इन्भेस्टरहरूको प्रोफाइल देख्न सकुन्. अब हजुर पनि हाम्रो प्लेटफर्म आउनुभयो भने यु आर जस्ट अ नर्मल पर्सन एज वी आर बट हजुर इन्भेस्टर हो भने हजुरकोमा इन्भेस्टर भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ बट ओन्ली द पेड युजर्स क्यान सी द्याट. ओके पेज स्टार्टअप्स क्यान सी द्याट. सो एउटा तिनीहरू त्यसको लागि प्रिमियम पे गर्नुपर्छ दे ह्याभ. अनि इन्भेस्टर्सहरूसँग चाहिँ अहिले हामी केही चार्ज गर्दैनौँ बिकज हाम्रो नै फाइदा हुन्छ इन्भेस्टर आयो भने. सो त्यसरी नै हाम्रो डिफ्रेन्ट रेभेन्यू मोडल छ. अनि अर्को ट्यालेन्ट मार्केट प्लेस छ जसमा चाहिँ स्टार्टअपहरू डाइरेक्टली हायर पिपल फ्रम आवर प्लेटफर्म. त्यसमा चाहिँ हामी अहिले त हामीले खास 2टा हायरिङ भइसक्यो हाम्रो प्लेटफर्मबाट तर अहिले चाहिँ हामीले कमिसन खाएको छैन बट त्यसमा पनि हामी कमिसन बेस चाहिँ जाने हाम्रो प्लान छ. एन्ड वान मोर क्वेसन लाइक लेट्स से इन योर स्टेज 4 matchmaking-मा होइन me as a startup I find somebody as an investor that I feel like यो उहाँ चाहिँ मेरो कम्पनीको लागि एउटा राम्रो एन्जल इन्भेस्टर हुनुहुन्छ. So what do I approach them directly? Do I message them hello I met you in this app or like कसरी हो त यो? No, we will be facilitating that whole के भन्छ प्रोसेस. Okay. सो स्टार्टअप्सहरूलाई हामी स्टार्टअपहरू हामीलाई रिच आउट लाइक देयर इज अप्सन कि दे क्यान से कि Interested or something. and then we will facilitate to connect them together and deal हुन्छ. if successful हामी त्यसबाट नि कमिसन अहिले चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ छ त्योबाट नि म्याच मेकिङबाट नि कमिसन खाने. सो हजुरको त्यो जुन चाहिँ स्टार्टअप कम्पनी आउनुहुन्छ उहाँलाई कति टाइमसम्ममा हजुरकोमा वर्क गरिराख्नुपर्ने छ वर्कआउट गर्नुहुन्छ तपाईँले? दे जस्ट ह्याभ टु लन्च वान्स इन आवर प्लेटफर्म. अनि त्यसपछि जब ओपनिङ अथवा केही हाम्रो कमेन्टहरू हुन्छ युजर्सहरूले केही कमेन्ट गर्यो त्यसको लागि रिप्लाईको लागि अथवा त्यसको लागि आउनु पऱ्यो अथवा जब हायरिङ गर्नु पऱ्यो त्यसको ओपनिङको लागि आउनु पऱ्यो. इन्भेस्टर चाहिएको छ भने त्यो सर्चको लागि त्यो इन्भेस्टरहरूको लागि आउनु पऱ्यो. सो धेरै गर्नु पर्दैन जस्ट जे चाहिन्छ तिनीहरूलाई त्यो कामको लागि चाहिँ एकचोटि आएर पर्फर्म गऱ्यो भने. जस्तै मलाई टिम चाहिरहेछ यस वा इम्प्लोइ चाहिरहेछ भने सो त्योमा मात्र भयो. स्टार्टअपको निडको लागि हामी काम गर्छौँ. In these 4 months have you earned any revenue? No, we have Nothing at all? No. Not from ads also? No. The startups हाम्रो 55 startups भन्नुभयो होइन उनीहरूलाई चाहिँ अब 55 is also a lot technically होइन. So 55 मा पनि nobody thought that they want to place an ad in that app yet or like is it live for you to place an ad? It is live. We just launched it like 16 days ago. So भर्खरै यो चाहिँ भर्खरै स्टेज 1 2 यो चाहिँ भर्खरै स्टार्ट भएको. सो इट इज जस्ट 4 मन्थ नि त हामीले स्टार्ट गरेको. सो फिचर्सहरू एड गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ भर्खरै लन्च भएको. सो when do you think you want to do like the circle part त्यो सबैलाई ल्याउने अनि म्याच मेकिङ चाहिँ कहिले स्टार्ट गर्नुहुन्छ? यो सर्कल पार्ट चाहिँ हामी यही 6 मन्थमा प्लान गरिसकेका छ हामीले चाहिँ प्लान चाहिँ. अनि यो चाहिँ इन्भेस्टर म्याच चाहिँ अब हामी 1 year भित्र चाहिँ हामी 10 इन्भेस्टर चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा ल्याएर चाहिँ त्यसपछि वी विल स्टार्टिङ स्टेज 4 भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ रेडी छ. अहिलेसम्म कति इन्भेस्टमेन्ट छ भन्न मिल्छ? आम पर्सनल यो यहाँसम्म पुगिन्छ? यस इट इज बुटस्ट्र्याप कम्प्लिटली बाई माइसेल्फ.
सो अराउन्ड 13 लाख जति छ। तपाईँ आफै बिल्ड गर्नुभयो, तपाईँ आइटीको स्टुडेन्ट पनि हो क्या? यस, आई एम कम्प्युटर इन्जिनियर। होइन, तपाईँ आफै डेभलपमेन्ट गर्नु, अरू टिम पनि छ यसमा? मी माइसेल्फ प्लस टिम छ, मसँग टोटल 4वटा टिम छ। 4 जना, including you. यस, सबै आइटी सेक्टरकै? one is business, one is from business background, and we other are from IT. So right now the equity is completely on you? Yes. And अरू सबैलाई चाहिँ हजुरले हायर गर्नु भएको छ? स्यालेरी केही दिनु भएको छ? The अरू 3 people that you have? अहिले मिनिमम त्यो इन्टर्नको स्यालेरी 10,000 मा दिएको छ, किनकि हाम्रै साथीहरू, सो धेरै पर्दैन, युजर्स ह्याभ टु खाजा खर्चलाई भनेर वी जस्ट। So from your own pockets you're doing that right now? यस। सो लङ टर्ममा मेन तपाईँको रेभेन्यू जेनेरेसन के हो हजुरको? लङ टर्ममा चाहिँ हाम्रो एउटा यो स्मुथ सिस्टम बन्छ, हाम्रो एउटा सिस्टम क्रिएट गरेर आयो नेपालमा, हजुर, राइट? सो सिस्टमबाट अब इन्जिनियर्सहरू प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ, स्टार्टअपहरू आइडिया इमर्ज भइरहेको हुन्छ, त्यो सबै एउटा सिस्टम बनिसकेपछि हाम्रो यो स्टेज 4 सम्मको चाहिँ क्लिन रेभेन्यू, सिस्टमेटिक रेभेन्यू हुन्छ, यो वाटर फ्लो जस्तै बगिरहेको हुन्छ। स्टेज 4 5 मा चाहिँ हामीले आफ्नै इन्क्युबेटर खोल्ने भनेको छ, एक सर्टेन पोइन्ट पुगेपछि चाहिँ द्याट विल बी आवर मेन कन्सेप्ट नै त्यसको लागि हामीले स्टार्ट गरे हो। हामी कम्पनी सेलेक्ट गर्छौँ, जस्ट लाइक वाइ कम्बिनेटर सेलेक्ट गर्छौँ, हामी इन्भेस्टरहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी आफै इन्भेस्टर हुन्छौँ त्यति बेलासम्म, अनि त्यसपछि हामी तिनीहरूलाई कम्प्लिटली हेल्पसम्म ग्रो गर्छौँ, पछि तिनीहरूको इक्विटी अथवा उनीहरूलाई के एग्रिमेन्ट बन्छ समहाउ कमिसन बेसमा हुनसक्छ। यस यस। हजुर त यङ हुनुहुन्छ, अहिले अब तपाईँको तुरुन्तै यसबाट रेभेन्यू आउनु पनि टाइम लाग्ला, यस होइन? तपाईँलाई अब आइटी सेक्टरको मान्छे तत्कालै राम्रो अफर आयो भने यसलाई के गर्ने? म भन्छु फाउन्डर्स नेपाल मैले कसरी बिल्ड गरेँ भन्दा बिहान 10 बजे म कम्प्युटरमा बस्थेँ, राति 11 बजेपछि थाहा पाउँथेँ कि ओके राति भइसक्यो भनेर। सो द्याट्स हाउ आई बिल्ड दिस सिस्टम कम्प्लिटली। सो धेरै मिहिनेत गरेर चाहिँ दिस इज लाइक माई, मैले भनेको थिएँ साथीहरूलाई, मेरो लन्च इभेन्टमा पनि भने दिस इज लाइक माई फर्स्ट चाइल्ड। सो नै त्यो माया त हुन्छ, यस, तर पेट भरेन भने यस्तो छ। मेरो मेन्टरले के भन्नुभएको थियो भने बिजनेसको कुनै पनि फेस बिजनेसले अर्निङ गर्दैन क्या, जस्तो म्याकडोनल्डको त्यसले खाना बेचेर कमाइ गर्दैन, रियल इस्टेटले त्यसको ब्याकग्राउन्डमा बिजनेसहरू मल्टिपल हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो फाउन्डर्स नेपालको अन्डरमा म पनि फ्रिलान्सिङ गर्छु अलिअलि, बाहिरको क्लाइन्टहरू भेट्यो भने आई विल वर्क फर देम, त्यहाँबाट रेभेन्यू आउँछ, त्यहाँबाट म यता इन्भेस्ट गर्छु। सो मेरो फुड एन्ड ब्रेड चाहिँ त्यसरी पनि गर्छ। सो कम्पनीलाई पनि अब अलिअलि सिस्टमेटिक बन्दै गएपछि हाम्रो टिम हुन्छ, राम्रै टिम हुन्छ, सो त्यतातिर पनि जाने कि भनेर, जस्तो स्टार्टअपहरू आउनुहुन्छ तिनीहरूलाई सिस्टम बिल्ड गर्नु पऱ्यो, आइडिया छ, सिस्टम बिल्ड त गर्नु पऱ्यो नि त, दे हेभ समथिङ टु त्यो नि त। सो दे क्यान वर्क विथ फाउन्डर्स नेपाल टु बिल्ड देयर इन्टायर थिङ, वेबसाइट हो कि एप हो, दे क्यान त्यो पुरै बिल्ड गर्नलाई हामी, सो त्यो वेबाट नै हामी अर्निङ गर्छौँ। सिन्स वी आर अलरेडी इन्जिनियर्स, हामीलाई त्यो भनेपछि तपाईँ फ्रिलान्स गरेर आफूलाई चाहिँ अहिले बचाउने अनि एउटा यसको ग्रो पनि गराउँदै जाने ब्यालेन्स वर्क हो। म बचाइरहेको चाहिँ त्यसरी हो, यदि 13 लाख आएको चाहिँ मेरो फ्रिलान्सिङबाट हो। एउटा इमेजिङ गरौँ न, तपाईँको 5 इयर्स पछाडि तपाईँको कम्पनी कति स्ट्रङ होला, कहाँ पुग्ला, एउटा इमेजिनेरी पोइन्ट होला नि हजुरको? हामी अहिले लिङ्कडिनलाई भन्छौँ होइन, लिङ्कडिन नेपालको लागि इज नट गुड चोइस भन्छु म चाहिँ, तर फाउन्डर्स नेपाल चाहिँ फ्युचर 5 इयर्स पछि चाहिँ तिमीले स्टार्टअप फाउन्डर्स नेपाल लन्च भइसक्यो, हाम्रो जब ओपनिङ फाउन्डर्स नेपालमा छ है, म आफ्नो सिभी चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ फाउन्डर्स नेपाल बनाइरहेको छु। आई वान्ट टु मेक एभ्रिथिङ अबाउट फाउन्डर्स नेपाल के, बिकज इट्स अ बिग इकोसिस्टम राइट, जब एन्ड मार्केट, स्टार्टअप्स कम्पनीज इज अ बिग मार्केट। सो त्यसमा पनि इभन 10% 20% पनि हामीले पेनिट्रेट गर्न सक्यो भने त वी अलरेडी आर अ बिग नेम क्या, बिग नेम। सो त्यो चाहिँ I definitely like your idea, होइन? And I think as a startup founder myself, I feel that is going to help, because 4 years ago when I started, it didn't really, there was no platform as such, होइन? तर अब there are 2 questions that I want to ask. So investor sorting चाहिँ कसले गर्छ? Like will you have like a team dedicated to have investors on your platform? Because startups त आइहाल्छ, I'm sure. So how will you get the investors? And is there a parameter also for the investors to come into the system? यस, इन्भेस्टर आउनुहुन्छ, इन्भेस्टरको होल प्रोफाइल चाहिँ हाम्रो टिमले गर्छ, त्यसपछि मात्र त्यो इन्भेस्टरको ब्याज प्रोभाइड गर्छ राइट। अनि एआईको कुरा गर्नुभयो, हामीले चाहिँ कम्पनीजको हाम्रो प्लेटफर्ममा अब स्टार्टअपको पेजसँग हाम्रो युजर्सहरूले इन्टरेक्ट गर्छ राइट, त्यसको त एभ्री डेटा हामीसँग हुन्छ कि यति क्लिक भयो, यतिले लाइक गर्यो, यतिले कमेन्ट गर्यो, यति टाइम स्पेन्ड गर्यो यो स्टार्टअपको पेजमा भनेर। सो त्यो होललाई चाहिँ हामी एआईको युज चाहिँ हाम्रो अलरेडी स्टार्ट भइसकेको छ। एआईको युजेस चाहिँ हामी एउटा कम्प्लिट गर्छौँ कि ओके युजर्सको रेस्पोन्स कस्तो छ, युजर आर लाइकिङ इट अर नट भनेर, त्यो चाहिँ होल एउटा
कि लाइक अनि त्यो डिसलाइक त्यो भनेर कम्प्लिट एउटा प्यारामिटर गरेर त्यसको होल रिपोर्ट चाहिँ हामी इन्भेस्टरलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ। सो हजुरको जुन चाहिँ 55 भयो नि, जुन चाहिँ कन्ट्री वाइजमा नेपाल वाइजमा इनसाइड भ्याली हो कि आउटसाइड भ्यालिज पनि कति जेनेरेट छ? हाम्रो लगभग 75% चाहिँ इनसाइड भ्याली छ, बाँकी चाहिँ आउटसाइड भ्याली छ। सो आउटसाइड भ्यालीको जुन स्टार्टअप रेन्ज बढाउनु पर्यो भने हजुरको के प्लान छ? त्यसमा चाहिँ इन्जिनियरिङ हामीले पुल्चोकलाई फोकस गर्यो, केयुलाई फोकस गर्यो, हाम्रो कलेजलाई फोकस गर्यो, तर काठमाडौँ भ्यालीको भित्र मात्र गर्यो नि त। हजुर। अनि हामीले सिन्स इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टलाई टार्गेट गरेको हुनाले हाम्रो म धनगढीबाट आउँछु, यी सब सुदूरपश्चिम, सो त्यहाँ चाहिँ मेरो होम ग्राउन्ड भएको हुनाले त्यहाँ पनि आई विल भिजिट एकचोटि इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा। अब पश्चिम विराटनगर भयो, वीरगञ्ज झापातिर चाहिँ विल ह्याभ टु कम त्यो युनिभर्सिटीहरूसँग कोलाबोरेट गरेर हामीले एकचोटि त्यहाँ पनि पुग्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। हजुरको अबको मुख्य च्यालेन्ज भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो हजुरलाई, या अब टिम डेभलपमेन्ट हो, या त तपाईँको मार्केट प्लेसमेन्ट हो? मार्केट एक्सपान्सन हो। मार्केट एक्सपान्सन। मार्केट एक्सपान्सन फर्स्टमा, सेकेन्डमा इन्भेस्टमेन्ट, थर्डमा चाहिँ टिम चाहिँ आई हेभ अ भेरी गुड टिम जस्तो, आई एम भेरी प्राउड अफ द्याट, आई हेभ अ गुड टिम। सो फर्स्टमा चाहिँ मार्केट एक्सपान्सन, सेकेन्डमा इन्भेस्टर्स, थर्डमा चाहिँ देन टिम। त्यो चाहिँ मलाई सो ऱ्याङ्कमा 1मा। इन्भेस्टमेन्ट किन पछि? इन्भेस्टमेन्ट नभइकन त रन हुँदैन फेरि। एज लङ एज इन्भेस्टमेन्ट नभइकन त कम्पनी रन मार्केटमा मात्र गएर तपाईँको कुनै ठाउँमा इन्भेस्ट त गर्नु पर्यो, आफैसँग पनि ब्याकअप चाहियो। किनभने मार्केट त तपाईँलाई आउँछ लाइक क्याटर्स 200 जना आयो भने पनि, तर त्यो टाइममा राइट इन्भेस्टमेन्ट भएन भने त त्यो 200 जना त भोलि नै हराउँछ। यस यस। तर फेरि त्यो ऱ्याङ्क 1 ऱ्याङ्क 2 भनेर ऱ्याङ्क 1लाई मात्र अहिले 1 वर्ष दिने, ऱ्याङ्क 2लाई चाहिँ हामी 2 वर्ष इग्नोर हान्ने चाहिँ होइन नि त। हामीले प्रायोरिटाइज पो त्यसलाई गरेको। मार्केट एक्सपान्सनलाई हामी 60% टाइम दिन्छौँ भने इन्भेस्टमेन्ट त्यो इन्भेस्टरहरूलाई 30-40% टाइम दिएर त्यसरी हामी आफ्नो कम्पनीको चाहिँ टाइम एलोकेट गर्छौँ। अवश्य पनि प्लेटफर्म बनाउनु भएको छ। अब ब्याकग्राउन्ड वर्क र कनेक्टिभिटीका कुराहरू जुन स्टार्टअप अनि त्यो स्टार्टअपलाई गर्ने इन्भेस्टमेन्ट या म्यान पावरदेखिको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ कसरी इकोसिस्टममा कन्भर्ट गरेर आफ्नो इन्कम जेनेरेट गर्ने भन्ने प्यासन्स चाहिँ अझै बढाउनु होला। एनी बेस्ट विसेस। आई लाइक रियली लाइक द आइडिया होइन, यस्तो कुरा चाहिँ भेरी भेरी इम्प्रेसिभ छ। किनभने एज मैले स्टार्टअप सुरु गर्दाखेरि यस्तो थिएन कि लाइक हु हेभ एउटा सानो सानो कुरामा कनेक्ट गराउने। अब जहाँसम्म लाग्छ यसले कनेक्ट गराउँछ जसलाई, किनभने अघि जुन चाहिँ जबदेखि लिएर आएर अनि सानो म्यानेजमेन्टै चाहिन्छ मेन। अब अहिले कस्तो भने डाटाहरू कुराहरूदेखि लिएर म्यानेजमेन्ट सबै कुराहरू चाहिँ सानो सानो कुराहरूलाई चाहिँ सानो स्टार्टअपमा चाहिँ टिम पनि सानो हुन्छ, त्यसपछि लङ टर्ममा चाहिँ त्यो सानो अगाडि गरेको काम चाहिँ एकदम युटिलाइज हुन्छ है। जहाँसम्म चाहिँ फाउन्डर नेपाल त्यो गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। And that brings us to the final episode of Pitch Your Business Ideas Season 2. 5 episodes, 10 founders, 1 journey of idea and innovation. Over the course of season, we witnessed ideas that challenged problems, explored opportunities, and saw the spirit of entrepreneurship across Nepal. Now it's time to reveal the winners of Pitch Your Business Ideas Season 2. Our second runner-up is Sugandhika, receiving the cash prize of 40,000 rupees. Our first runner-up is Founders Nepal, receiving cash prize of 60,000 rupees. And the winner of Pitch Your Business Ideas Season 2 is Srinakala, receiving cash prize of 1,50,000 rupees. Congratulations to all the founders who took part in this journey. We would also like to thank our presenter Oli and Associates in association with Australian Catholic University, supported by Australian Insurance Services Alliance, Pet Mama, Poito Posal, Koyo Creative Studio, along with our event partner Ho Halla Productions. And most importantly, thank you to all the judges, founders and viewers for being part of this journey. We will meet you again in the next season with more founders, more ideas and more opportunities. Until then, thank you for watching. Pitch Your Business Idea Season 2, presented by Oli and Associates in association with Australian Catholic University, brought to you live by Ho Halla Productions, supported by Australian Insurance Services Alliances, Points Posal, Pet Mama and Koyo Creative Studio.